ಎಲ್ರಿಗೂ ಶುಭ ಸಂಜೆ ವಂದನೆಗಳು. ಇವತ್ತು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೀವಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಿ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಬರೆದಿದೆ. ಈ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳು ಏನಿದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಈ ಮಾದಕ ವಸ್ತು ಸೇವನೆಯಿಂದ ದೂರ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದರಿಂದ ಏನೇನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೇರಿದೀವಿ. ಹಾಗೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನು ಏನು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಏನಿರ್ತವೆ ಅವನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ತಡೆಗಟ್ಟಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಡೆಗಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಬರೀ ಒಂದು ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಿಮ್ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ಸಹ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಈಗ ನಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನು ಸೂಚನೆಗಳು ನೀಡಬೇಕು ಅದನ್ನ ನೀಡ್ತೀವಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ಮಾದಕ ವಸ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿದೆ? ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದು ಹೇಳಿ, ಏನಿರ್ಬೋದು? ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ, ಏನ್ ತಿಳಿದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಈ ಗಾಂಜಾ ಇರ್ಬೋದು, ಅಫೀಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕರಿತೀರಿ ಎಫ್ಒ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಕೆಲವರು MDMA ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಿರ್ಬೋದು, ಚರಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆಸಿಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಫೀಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಈವನ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಸಮೇತ ಮಾದಕ ವಸ್ತು ಇದರಲ್ಲೇ ಬರ್ತದೆ. ಇದನ್ನ ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮನುಷ್ಯನ ವರ್ತನೆ ಬೇರೆ ತರ ಆಗ್ತದೆ. ಸಹಜವಾಗಿ ಏನ್ ನಾವು ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ವರ್ತನೆಗಳು ಇರಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದ್ರ ಪ್ರಭಾವ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ, ಬೇರೆ ತರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿಮಿತ ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಇರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಭಾವ ಒಳಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಇವನ್ ಯಾವ್ದೇ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಯಾವ ತರದ ಕಳ್ತನ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹೊಡೆದಾಟ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೊಂದಿರ್ಬೋದು, ಇದನ್ನ ನಾವು ಇದ್ರ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಈಗ 60% 70% ಏನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧಗಳಾಗ್ತವೆ ಆ ಅಪರಾಧಗಳು ಈ ಮಾದಕ ವಸ್ತು ಸೇವನೆ ಯಾವುದೇ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಗಾಂಜಾ ಇರ್ಬೋದು, MDMA ಇರ್ಬೋದು, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೊಂದಿರ್ಬೋದು. ಇದನ್ನ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಪರಾಧಗಳೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದಾವೆ. ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಇನ್ನೊಂದು 20-30% ಆಗ್ಬೋದು, ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಈ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ಸೇವನೆಯಿಂದನೇ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಪರಾಧಗಳು. ಆದ್ರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಯಾರು ಉಪಯೋಗಿಸಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು, ಜೊತೆಗೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಸಹ ನೋಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಕೆಲವು ಟೈಮು ನಮ್ಮ ಯುವಜನತೆ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿಗೆ ಅವನ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ನಾನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ನೋಡೋಣ, ಟೇಸ್ಟ್ ನೋಡೋದು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸಾರಿ ಆ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ನೀವು ಸಹವಾಸ ದೋಷಕ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇಂಥದ್ದು ಚಟಕ್ ಬಲಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತವ್ರ ಜೊತೆ ಸಹವಾಸ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವೇನೋ ಟೇಸ್ಟ್ ನೋಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅವನು ಒಂದ್ ದಿವಸ ಕೊಡ್ತಾನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಟೇಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, 2 ದಿವಸ ಕೊಡ್ತಾನೆ, 3 ದಿವಸ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಆಮೇಲೆ ಅವ್ನು ಕೊಡ್ಸಲ್ಲ, ನೀವು ಕೊಡ್ಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೀವು ಕೊಡ್ಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಣ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದೇ ಮುಕ್ಕಟೆಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗಲ್ಲ, ಯಾರು ಕೊಡಲ್ಲ, ಹಣ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಣ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ? ಇಲ್ಲ ಮನೇಲಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ಬೇಕು,
ಮನೇಲಿ ಏನಾದ್ರು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋ ಏನಾದ್ರು ದುಡ್ಡು ಇಸ್ಕೊಬರ್ಬೇಕು. ಮನೇಲಿ ಯಾರು ಇಂತ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ದುಡ್ಡು ಕೊಡಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಮನೇಲಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಏನಾದ್ರು ದುಡ್ಡು ಇಸ್ಕೋಬೇಕು. ಮನೇಲಿ ಎಲ್ರು ಆತರ ಸ್ಥಿತಿವಂತರು ಇರಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಮನೇಲಿ ಯಾರು ಕೊಡಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲಾರು ಕಳ್ತನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಕಳ್ತನ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಏನಾದ್ರು ಲೀಗಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೀರಿ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಪರಾಧ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲೂ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತೀರಿ. ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೇಸ್ಗಳಾಗ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಆ ಕೇಸಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಇದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಫೀಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮತ್ತೊಂದು ಸುತ್ತಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕೆಳಿತು ಮತ್ತೊಂದು ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಳಿರ್ಬೋದು, ಸಂಬಂಧಿಕರ ಮಕ್ಳಿರ್ಬೋದು, ಸ್ನೇಹಿತರ ಮಕ್ಳಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರೇನಾದ್ರು ಅಂತವ್ರ ಜೊತೆ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಅವ್ರು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಅವರ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೊಳಗಾಗಿ ಇವರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅಂತದನ್ನ ಗಮನಿಸಿ, ಅಂತವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಅಂತವ್ರ ಜೊತೆ ಸೇರಿದಂಗ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಪೋಸ್ ಆ ತರದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸೇವನೆ ಮಾಡೋರು ಕಂಡು ಬಂದ್ರೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೇಳಿ, ಅದಕ್ಕೂ ಮೀರಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಗೊಬನ್ನಿ. ಕೆಲವರು ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಹೊರಗಡೆ ತರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಷ್ಟ. ಅಂತವರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ರಿಹಾಬಿಲೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ಗಳಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಒಂದು ಸಮಾಜದ ಮುಖ್ಯ ವಾಹಿನಿಗೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದು ಬರೀ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ನಮಗೆ ಕೋಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತವ್ರನ್ನ ಗುರ್ತಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರು ಇರಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಯಾರ ಆತರ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಗಾಂಜಾ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಇಂಥವ್ರು ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ತರನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ. ಅಂತವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ರೆ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಒಂದು ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆದವ್ರಿಗೆ ರಿಹಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಸೇರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆ ತರದ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಅಕ್ರಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕೇಸ್ ಮಾಡಿ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಏನ್ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬಹುದು ಅದನ್ನ ಜರುಗಿಸಿ ಅದನ್ನ ತಡೆಗಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಮಾದಕ ವಸ್ತುದಾಯ್ತು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೀಲಿಂಗ್. ಈ ವಾಹನಗಳದ್ದು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಎಲ್ರೂ ವಾಹನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಹತ್ರನೂ ಒಂದು ಟೂ ವೀಲರ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಾವು ವಾಹನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಆಸಕ್ತಿನ ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ವಾಹನನ ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ದಾಖಲಾತಿಗಳದ್ದು RC ಬುಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದೊಂದು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇದನ್ನ ನಾವು ಗಮನ ಹರಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾರು ಇದನ್ನ ಗಮನ ಹರಿಸ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಕೋಲಾರದಲ್ಲಂತೂ 80% ದಾಖಲಾತಿಗಳು ಯಾರ ಹತ್ರನೂ ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ವಾಹನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಂಡು ಬರ್ತವೆ. ಯಾರ್ದೋ ಗಾಡಿ ಯಾರ ಹತ್ರಲ್ಲೋ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ಯಾರೋ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ನ ಗಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ RC ಓನರ್ ಯಾರೋ ಗೊತ್ತಿರಕ್ಲ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು 29-34 ಅವನ್ಯಾರೋ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾನೆ, ಅವನ್ಯಾರೋ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, 4-5 ಕೈ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. RC ಓನರ್ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಇವರಿಗೆ ಗಾಡಿ ಮಾತ್ರ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಿಂಗಾದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಏನಾದ್ರು ಸಪೋಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ಅಥವಾ ಗಾಡಿ ಏನಾದ್ರು ಕಳ್ತನ ಆಯ್ತು, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ಗಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅದರ ದಾಖಲಾತಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಆ ಗಾಡಿನ ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎರಡೂ ಸಹ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಗಮನ ಹರಿಸಿ. ಹಾಗೆ ವೀಲಿಂಗ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಯುವಜನತೆ ವೀಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನಮ್ ಗಮನಕ್ಕೂ ಬರುತ್ತೆ, ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ನಾವು ಹಿಡ್ಕೊ ಬರ್ತೀವಿ, ಕೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೊಂದಷ್ಟು ಜನ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸರ್ ಹಂಗಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ ಒಳ್ಳೆಯವನು, ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಈ ತರದ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಡಿ. ವೀಲಿಂಗು ಬರೀ ವೀಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಅದರ್ ರೋಡ್ ಯೂಸರ್ಸ್ಗೂ ಸಹ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ. ವೀಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ವೀಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ರೋಡ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಗಾಬರಿ ಆಗಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇವರೇ ಹೋಗಿ ವೀಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ
ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಡೋಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಪಾಪ ಅಮಾಯಕರು ರೋಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಇಂಜುರೀಸ್ ಆಗೋದು ಅಥವಾ ಡೆತ್ ಆಗೋದು ಇಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ವೀಲಿಂಗಿಗೆ ಯಾರು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೀವು ಶಬೆ ಬರತ್ತಿದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೊಂಡರಾಜನಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ನಾನ್ ನೋಡ್ದಂಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಬಂದಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವರು ಇಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಅವರು ಇದ್ರು, ವೀಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಓಡಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಕ್ ಒಂದು 500-600 ಜನ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ನಿಂತ್ಕೊಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ವೀಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೂ ಅಂತ ಕೂಗೋದು. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎನ್ಕರೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೂ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ತರದ್ದಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ದೊಡ್ಡವರಿದ್ದೀರಿ ಅವರು ಎಲ್ಲೇ ಆಗ್ಲಿ ಅದು ವೀಲಿಂಗ್ ಯಾರೇ ಮಾಡ್ಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ಬೇಡಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸರಿ ವೀಲಿಂಗ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ವೀಲಿಂಗ್ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸಪೋಸ್ ಏನಾದ್ರು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ನಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ತಲೆಗೇಟ್ ಆಯ್ತು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮುರ್ಕೊಂಡು ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಬರ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಬರೀ ಅವರೇ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಟೈರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೊರಗ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ವೀಲಿಂಗಿಗೆ ಯಾರು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ಬೇಡಿ. ಅಥವಾ ಕಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ವೀಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆ ತರ ಜನ ವೀಲಿಂಗ್ ನವ್ರು ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಹಿಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ, ನಾವು ಅವ್ರ ಗಾಡಿ ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ನೀವು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ನಾವು ಪೊಲೀಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಡಿರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಣ್ಣು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಅಂತದಕ್ಕೆ ಕಂಡು ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಿ. ಇಂಥವ್ರು ವೀಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಂಥವ್ರು ವೀಲಿಂಗ್ ಕೆಲವರು ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ಕೆಲವರು ಒಂದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಗ್ರೂಪೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ವೀಲಿಂಗ್ ಅವರು, ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಬೇಕು ಈ ತರದ್ದು. ಆ ತರದಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ಬೇಡಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಜೀವ ಒಂದ್ಸರಿ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ತರ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಒಂದ್ಸರಿ ಕೈಕಾಲು ಮುರ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಅದು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ಸೋದು ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ಬೇಡಿ. ಹಾಗೇನೆ ವಾಹನ ವೆಹಿಕಲ್ 2 ವೀಲರ್ ಓಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ನಿಮ್ಮ ಜೀವ ರಕ್ಷಕ. ಅದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಕೆಲವು ನಾವು ಕೇಳಿದಾಗ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಹಾಳಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸರ್ ಅಂತಾರೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ. ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಹಾಳಾಗೋದು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ತಲೆನೇ ಇರಲ್ಲ, ತಲೆ ಇಟ್ಟಿರಲ್ವಾ ಏನಿರೋದು. ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕೆ 2 ವೀಲರ್ ತಲೆಗೆ ಏಟ್ ಬಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ಸೋದ್ ಕಷ್ಟ. ಕೈಯೋ ಕಾಲೋ ಏನಾದ್ರು ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು. ಬಟ್ ತಲೆಗೆ ಬಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಡೆತ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಸೇಫ್ಟಿ ಆಗಿರೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ನೀವೇನು ಆಧಾರವಾಗಿರ್ತೀರಿ ನಿಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೂ ಸಹ ಸೇಫ್ಟಿ ಇರ್ತದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ನಾನು ಹೇಳೋದೇನು, ವಾಹನದ್ದು ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಪೋಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಸಿ ಓನರ್ಗಳಿಗೆ ಬರ್ಡನ್ ಬರಲ್ಲ, ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಕಟ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನೀವು ಸೇಫ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ವಾಹನದ ದಾಖಲಾತಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ, ಈಗ ಇತ್ತೀಚಿನ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಅಪರಾಧಗಳು ಯಾವ ತರ ಆಗ್ತಿದ್ವು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಫಿಸಿಕಲಿ ಹೋಗಿ ಕಳ್ತನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ರಾಬರಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ದರೋಡೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮತ್ತೊಂದು ಈ ತರ ಅಪರಾಧಿ ಖುದ್ದು ಎದುರಿಗೆ ಕಂಡಂಗ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಪರಾಧ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನ್ ಶುರು ಆಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಈಗ ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಎಲ್ಲ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಫೋನ್ ಪೇ ಅಥವಾ ಅಕೌಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಎಲ್ಲ ಈಗ ಡಿಜಿಟಲೈಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದನ್ನ ಎನ್ಕ್ಯಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲೋ ಕೂತ್ಕೊಂಡು, ಕಳ್ಳ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೋ ಡೆಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತಾನ, UP ನಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತಾನ, ಬಿಹಾರ್ನಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತಾನ, ಎಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಯಾಮಾರಿಸಿ ನಿಮ್ ಕಡೆಯಿಂದನೇ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣನ ಲಪ್ಟಾಯಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದಾವೆ. ಇದನ್ನ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಗಳು ಅಂತಾರೆ, ಆನ್ಲೈನ್ ಫ್ರಾಡ್ಗಳು ಅಂತಾನು ಕರಿತೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಧಗಳಿದಾವೆ. ಅಪರಾಧಿಗಳು ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ಒಂದು ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಪೊಲೀಸ್ನ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡೋಕೆ ಅವ್ರು ಇನ್ನೊಂದ್ ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದ್ ರೀತಿ ಫ್ರಾಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಫ್ರಾಡ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಎಜುಕೇಶನ್ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥವ್ರನ್ನೇ ಸಹ ಇದಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು
ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇರಿ. ಕೆಲವರು ನಿಮಗೆ ಲಾಟ್ರಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನೀವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಶೋರೂಮ್ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಗಡಿಲ ಏನೋ ಒಂದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ ನಂಬರ್ ಹೆಂಗೋ ಫ್ರಾಡ್ಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಇಂಥ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಥ ಲಾಟ್ರಿ ಬಂದಿದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಕೊರಿಯರ್ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ, ನಿಮ್ದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಮತ್ತೊಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ನೀವು ಆ ತರದ್ದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಕೊಟ್ರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಕೊಟ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ದುಡ್ಡು ಖಾಲಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕೊರಿಯರ್ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಕೊರಿಯರ್ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಡ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂತಾರೆ, ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ತಗೊಂತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಕೊರಿಯರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೀವು ಅಷ್ಟ ಹಾಕ್ತೀರಿ, ಆಮೇಲೆ ಅದೆಲ್ಲೋ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆಗಿದೆ, ಅದನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಅಮೌಂಟ್ ಹಾಕಿ ಅಂತಾರೆ. ಈ ತರ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಒಂದೊಂದು ರೀಸನ್ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ದುಡ್ಡು ನಿಮ್ ದುಡ್ಡು ಖಾಲಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ತರದಿರುತ್ತೆ. ಕೆಲವರು ಲೋನ್ ಕೊಡಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಕಳಿಸ್ಬೋದು, ಲೋನ್ ಕೊಡಿಸ್ತೀವಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಲೋನ್ ಇಷ್ಟು ಲೋನ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಇಷ್ಟು ಸರ್ವಿಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಹಂಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ 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 ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ ಡಾಟಾನ ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಟ್ಟು ನೀವ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರ ಅಕೌಂಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ದುಡ್ಡನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ತರದ್ದು ಸಾಕಷ್ಟು ನಡೀತಾ ಇದಾವೆ. ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವು OTP ಕೇಳ್ಬೋದು. ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು OTP ಹೇಳಂತ ಇದನ್ನ ಯಾರು ಸಾಹಸ ಕೈ ಹಾಕ್ಬೇಡಿ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಒಂದು APK ಫೈಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಫೈಲ್ ಬರ್ತದೆ, ಅದನ್ನ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಅದನ್ನೇನಾದ್ರು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಪೂರ್ತಿ ಅವರು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ದು ಏನು ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆ ತರದ್ದು ಅಪರಾಧಗಳು ಸಹ ನಡೀತಾ ಇದಾವೆ. ಕೆಲವರು ಈ OLX ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ಕೆಲವರು ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಚಂದ ಇರೋದೊಂದು ಗಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಮಾರುತಿ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಕಾರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಒಳ್ಳೆ ಫೋಟೋ ಹಾಕ್ತಾರೆ, RC ಕಾರ್ಡ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ. 6 ಲಕ್ಷ 5 ಲಕ್ಷ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವಂತ ಕಾರು 3 ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತಾರೆ. ಏನೋ ಬಾರ್ಗೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಒಂದ್ 2.5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಒಪ್ಕೊಬಿಡ್ತಾನೆ. ಬರೀ ನೀವು ಫೋಟೋ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು RC ಕಾರ್ಡ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾದ್ರು ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪಾರ್ಸಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿದೆ ಗಾಡಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಗಾಡಿ, ನಾವು ಆರ್ಮಿಲಿ ಇದೀವಿ, ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ನಾವು ಫಾರಿನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಹಂಗಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಈ ತರದ ಆಸೆ ಹುಟ್ಟಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಮೌಂಟ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್, ಯಾರು ಕೈ ಸಿಗಲ್ಲ. ಈ ತರದ್ದು ಮೋಸಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದಾವೆ. ಇದನ್ನ ನೀವು OLX ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 10 ಸಾರಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಪರ್ಸನ್ ನೋಡಿ, ಗಾಡಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ಯಾವ್ದೇ ವಸ್ತು ಇರ್ಬೋದು ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಬಿಟ್ಟು ವ್ಯಕ್ತಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಳ್ಳೇದು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಮೋಸ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೋಮ್ ಲೋನ್ ಕೊಡಿಸ್ತೀವಿ, ಆ ಲೋನ್ ಕೊಡಿಸ್ತೀವಿ, ಪರ್ಸನಲ್ ಲೋನ್ ಕೊಡಿಸ್ತೀವಿ ವಿತೌಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಈ ತರದ್ದು ಆಸೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಹುಟ್ಟಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಸರ್ವಿಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆ ಚಾರ್ಜ್ ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಜಾಸ್ತಿ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗ್ಲಿ, ಫೈನಾನ್ಸಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ಲಿ, ಏನು ಲೋನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇವ್ರು ಏನು ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಲೋನ್ ಕೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ಮೋಸ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ವಿತೌಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್, ವಿತೌಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ 100% ಮೋಸ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ATM ಕಾರ್ಡು ಅಷ್ಟೇ. ಕೆಲವು ನೀವು ATM ಅಲ್ಲಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ATM ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವೇ ಪರ್ಸನ್ ಹೋಗಿ ಸಪೋಸ್ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇದ್ದವ್ರದ್ದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಗುರುತು ಪರಿಚಯ ಇದ್ದಂತವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ತರದ್ದು ATM ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಸಹ ಆಗ್ತಾ ಇದಾವೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಸಹ ಗಮನ ಹರಿಸಿ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂದ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು, ನಿಮ್ದು KYC ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂದ ಯಾರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ KYC ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಯಾರು ಕೇಳಲ್ಲ. ಈ ತರ ಫ್ರಾಡ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನೀವೇನಾದ್ರು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತನೋ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ದು ATM ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತನೋ, ನಿಮ್ದು KYC ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತನೋ ಈ ತರ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೇಳ್ಕೊಂತಾರೆ. ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರು, ಪಿನ್ ನಂಬರು ಈ ತರ ಕೇಳ್ಕೊಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನೀವೇನ್ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ ಅದನ್ನ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಗರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸಿ.
ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ, ಎಲ್ಲರೂ ಈಗ ಫೋನ್ಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಒಂದು ಎಷ್ಟು ಅದರಿಂದ ಒಳ್ಳೇದಿದೆಯೋ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳು ಸತ್ಯ ಇರಲ್ಲ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸುಳ್ಳು ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಸತ್ಯನೂ ಇರ್ಬೋದು. ಸತ್ಯ ಸುಳ್ಳನ್ನ ನಾವು ಪರಾಮರ್ಶೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕೆಲವು ಟೈಮು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಸುಳ್ಳು ಮೆಸೇಜ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹರಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ದಲೆ ಅದನ್ನ ಸಿಕ್ಕವರಿಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡೋದು, ಈ ತರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಜಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ಆಗ್ಲಿ, ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇಶ್ಯೂ ಬಗ್ಗೆ ಆಗ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹರಿಬಿಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಾರ್ಹ ಅಪರಾಧ. ಅದು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದನ್ನ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಹ ಅಪರಾಧನೇ. ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ಮಾತಾಡೋದು ಅಪರಾಧ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾರು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯ್ತು ಅದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಡೇಟಾದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ, ಅದು ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ತರದನ್ನ ಸಪೋಸ್ ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ನಿಮ್ ಮೊಬೈಲ್ ಯಾರೋ ಕಳಿಸ್ಬೋದು, ಅದನ್ನ ಸುಮ್ನೆ ನೀವು ಸಿಕ್ದವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿಮ್ಗೂ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬಳಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅತ್ಯಂತ ಜಾಗರೂಕತೆ ಆಗಿರಿ. ಅದು ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ ಸತ್ಯನ ಸುಳ್ಳನ ಪರಾಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಮುಂದುವರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸುಮ್ನೆ ಸಿಕ್ದವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನ. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿಬಿಡೋ ಹುಚ್ಚು. ಸತ್ಯನೋ ಸುಳ್ಳು ಏನೋ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಅವರೇ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಳ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಇದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಸೆಲ್ ಅಂತಾನೆ ಒಂದಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದನ್ನು ನಾವು ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಈ ತರದ ಏನಾದ್ರು ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ ಮೆಸೇಜ್ಗಳಿರ್ಬೋದು, ಫೋಟೋಗಳಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೊಂದಿರ್ಬೋದು, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಆ ತರ ಜನರು ಇದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಮಾಡಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವ್ರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸ್ತಕ್ಕಂತ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದರ ಹತ್ರ ಯಾವ್ದನ್ನು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ ಪೋಸ್ಟರ್ಗಳನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗ್ಲಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೋಲಾರ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕಡೆ ಶೈಕ್ಷಣ ನಗರ, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲೇಔಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮನೆ ಕಳ್ತನಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದಾವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ, ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ನೈಟ್ ಬಿಟ್ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ, ಓಡಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕೆ ನೈಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೋಗೋರಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗೋರಿರ್ಬೋದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳ ಯಾರು ಒಳ್ಳೆಯವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ನಮ್ ನೈಟ್ ಬಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ದವ್ರಿಗೂ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ವಿಚಾರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಒಳ್ಳೆಯವರು ಯಾರು ಕೆಟ್ಟವರು ಅಂತ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸಹ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಈ ಮನೆಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು 3-4 ದಿವಸ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮನೆಗೆ ಬಾಗ್ಲಿಗಾದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬೀಗ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಗೇಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬೀಗ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಹೊರಗಡೆ ಗೇಟಿಗೆ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಲಾಕ್, ಲಾಕ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಹಾಕಿ 3-4 ದಿವಸ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಕಳ್ರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮನೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಬೀಗ ಹಾಕಿದ್ದು ಹೊರಗಡೆ ಕಾಣ್ತಂದ್ರೆ ಮನೇಲಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ. ಒಂದ್ ದಿವಸ ನೋಡ್ತಾರೆ, ವಾಚ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮನೆ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕಳ್ತನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಒಂದಲ್ಲ ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೀಗ ಹಾಕೊಂಡು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ಹೊರಗಡೆ ಕಾಣಂಗೆ, ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗಿರ್ಬೋದು ಗೇಟ್ಗಿರ್ಬೋದು, ಮನೆ ಕಾಣಂಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಅದ್ರ ಬದಲು ಒಳಗಡೆ ಡೋರ್ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡೋರ್ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಸ್ಕೊಬಿಟ್ಟು ಬೀಗ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ನೀವು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅವರಿಗೆ ಕಳ್ಳರಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಧೈರ್ಯ ಬರಲ್ಲ, ಮನೆ ಒಳಗಿದಾರೋ ಇಲ್ವೋ ಏನು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಿರ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನ ತಡೆಗಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗೇನಾದ್ರು ನೀವು 3-4 ದಿವಸ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮನೇಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಬಲ್ ನ ಮನೇಲಿ ಇಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬೇರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಮನೇಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನೇಲಿ ಇಟ್ಟು ಹೋಗಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ
ಯಾರಿಗಾರು ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೂ ಯಾರಿಗಾರು ಮನೇಲಿ ಮಲಗೋದ್ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಳ್ಳೇದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡ್ದು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ, ಒಂದ್ ದಿವಸ ಎರಡ್ ದಿವಸ ನೀವು ಮೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ದುಡ್ದಿದ್ದು ಕಳ್ಳರ ಪಾಲಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಏನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಪಾದನೆ, ಹಣ ಇರ್ಬೋದು, ಒಡವೆ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೊಂದಿರ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲನೇ ರಕ್ಷಕರು ನೀವೇ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಾವು ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರು ಇರ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇರ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರ್ತದೆ. ಹಂಗೂ ಕೈ ಮೀರಿ ಹೋದ್ರೆ ನಾವು ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರು ಇರ್ತೀವಿ, ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಸದಾ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ನಾವು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತೀವಿ. ಹಾಗೇನೆ ಮನೆಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದಾಗ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, 4-5 ದಿವಸ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ, ಪಕ್ಕದವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಪಕ್ಕದವರಿಗೆ ಸೌಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೊಂದಾಗುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಮನೆಯವ್ರೆ ಯಾರೋ ಬಂದಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರ ಅವ್ರು. ಯಾರು ಕೇಳ್ತಾನ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನೀವು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವರಿಗೆ ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕಸ್ಥರಿಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸ್ತಾರೆ. ಅವರು ಬಂದಾಗ ಈ ತರ ಏನಾದ್ರು ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಗಮನದಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ, ಗಮನ ಹರಿಸ್ತಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆತರ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಹೊರಗಡೆ ಕಾಣಂಗ್ ಬೀಗ ಹಾಕ್ಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಬೇರೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಳ್ಳೇದು. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನ ಮಲಗಿಸ್ಕೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಳ್ಳೇದು. ಮಾಡ್ಬೋದ ಇದನ್ನ? ಯಾರು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಹೋಗ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮಿಂದ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ? ಹೋಗ್ಲಿ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಸಜೆಷನ್. ಬರೀ ನಾವ್ ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬೋರ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. अस्सलाम वालेकुम, रिस्पेक्टेड गेस्ट ऑन द डैश और मेरे प्यारे मोहल्ले वालों, आज हमारा यहाँ जमा होने का मकसद सबको मालूम है, नशा मुक्ति, डी एडिक्शन। सबसे पहले मुझे बहुत ही अफसोस हो रहा है, इस्लाम में नशा हराम है। नशा चाहे कुछ भी हो, बीड़ी, सिगरेट, पान, तंबाकू, कोकेन, हीरोइन, जो भी नाम लो, जो भी नशा है हराम है। आज इस मोहल्ले में ये प्रोग्राम रखा गया है, क्या है? नशा मुक्ति। तो शर्म की बात है, बड़े अफसोस की बात है, सारा मोहल्ला मुसलमानों का है, फिर भी यहाँ पे प्रोग्राम रखा गया है। ठीक है, तो शायद लोगों को पता होगा किस लिए रखा गया है। मैं आज इस छोटी सी तकरीर, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, सिर्फ आपका 10 मिनट लूंगा। 10 मिनट के अंदर नशा क्या है, उससे हो बचा जा सकता है, थोड़ी सी तकरीर में बता दूंगा मैं। कब्रिस्तान मत करना, फूलों के बाग को कब्रिस्तान मत करना, माँ बाप की उम्मीदों को नाकाम मत करना, डरना उस जहर से जिसे नशा कहते हैं, खुद को नुकसान करके दूसरों पे इल्जाम मत करना। हमारे दिमाग में एक छोटा सा केमिकल रहता है जिसे डोपामाइन कहते हैं। क्या बोलते हैं? डोपामाइन। उसी की वजह से इंसान हमेशा खुश रहना, हमेशा चहकते रहना, बातचीत करना, तो इसका दारोमदार सभी उसी केमिकल पर है। जब इस केमिकल की कमी दिमाग के अंदर हो जाए तो इंसान क्या होता है? बेजार, बोर, चिड़चिड़ा, जिद्दी, गुस्से वाला ऐसा हो जाता है। तो हमारे पास 2 किस्म के इंसान हैं, एक समझदार, पढ़ा लिखा, चालाक, दूसरा है अनपढ़, जाहिल, गवार। पढ़ा लिखा जाहिल, पढ़ा रहता है फिर भी जाहिल रहता है। क्यों बोले तो उसको सोसाइटी में कूल बनना, जैसा वो एक बच्चा बोल रहा था कि मतलब सबके सामने अच्छा कूल दिखना है। तो क्या करेंगे ये लोग? जब भी बेजार होगा तो एक पढ़ा लिखा इंसान क्या करेगा? बोर होगा, उसे बहुत बेजार है, अच्छा खा लेगा, एक गाना सुनेगा, एक मूवी देखेगा, या फिर फ्रेंड्स के साथ बाहर घूमने चला जाएगा। वही एक जाहिल, अनपढ़ क्या करेगा? वो बेजार जब होगा तो क्या करेगा? बीड़ी, सिगरेट, शराब, इसकी आदत डाल लेगा। तो याद रखिए, इन चीजों से भी वो केमिकल दिमाग में आता है, डोपामाइन, और उन चीजों से भी अच्छा खाना, वर्जिश करना, उससे भी आता है। लेकिन जो सुबह उठकर वर्जिश करता है, अच्छा प्रोटीन वाली ग़िज़ा खाता है, तो उसका जो डोपामाइन केमिकल रहता है बहुत देर तक चलता है जिस्म में। इन छोटी छोटी गलतियों से, जैसे बीड़ी पी ली, सिगरेट पी ली, तंबाकू, कोकेन, छोटे छोटे नशा कर लिया, उससे भी डोपामाइन आता है।
खुशी हासिल होती है, लेकिन वो कुछ देर के लिए, उसके बाद जो है अपने आप खत्म हो जाती है। तो क्या करता है इंसान फिर से? अभी सिगरेट पी लिया तो मूड अच्छा हो गया, 10 मिनट के बाद क्या करेगा? फिर बेजार होगा तो फिर क्या करेगा? एक और सिगरेट पिएगा, एक और पान खा लेगा। यानी आदत है, आदतों का जो है इंसान को गुलाम बना देती है। तो सिंपल से दो मिसालें हैं, तो किस तरह से जिंदगी बर्बाद करती है। ये तो नशा हुआ, नशे के बारे में बोल दिया क्या है, किस तरह से जिंदगी बर्बाद करती है। एक इंसान है, जलील है, नशेड़ी है, शराबी है, उसकी बीवी की आंखों में बेबसी है, बच्चे डरे हुए दहशत में हैं, माँ बाप शर्मिंदा है, लेकिन उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। उसे सिर्फ और सिर्फ क्या टेंशन रहता है? शाम को मेरा नशे का जुगाड़ कैसे हो, किस तरह मैं शाम को शराब हासिल कर लूं। सिर्फ सुबह से शाम तक इसी टेंशन में रहता है। क्या करता है शाम में? वो चोरी भी करता है, डाका भी डालता है, किसी को नुकसान भी पहुंचाता है। घर के सारे बर्तन बिक चुके हैं, बीवी के तमाम जेवर गिरवी पड़ी हुई है उसकी, तो फिर भी उसको उस चीजों की परवाह नहीं है, तो वो जलील है। एक दूसरी मिसाल है, एक 16-17 साल का लड़का घर से लड़के निकल गया, या फिर चलो लॉ में फेल्यूर हो गया, या फिर एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं आए। जब घर से बाहर निकला, बुरी सोहबत का शिकार हो गया, बैड फ्रेंड सर्कल, गलत सोहबत में, तो नशा कर लिया। जब सुबह होती तो पछताता है, मैंने कल रात में गलती कर ली। दोपहर तक फ्रेंड्स को कोसता है, वो गलत सोहबत थी। शाम तक उसको सपोर्ट नहीं मिलता, घर से काउंसलिंग नहीं होती, माँ बाप समझाते नहीं, दोस्त साथ नहीं देते, तो फिर शाम में उसे क्या एहसास होता है? कल जो मैं कर रहा था वो ठीक था, जिसके साथ था मैं वो ठीक था। तो मैं नौजवान, मेरी आवाज जहां तक भी जा रही है, जिसमें अगर कोई भी नशे वाला है, तो मैं बोलता हूं, आप जब एक सेकंड, मेरी आवाज जहां तक भी जा रही है, आप में से अगर कोई भी नशा कर रहा है, तो जब आप होश में रहें तब फैसला करें, तब कसम खाएं। बेकार है, कसम काम नहीं करेगी। अल्लाह की कसम, जोरू की कसम, अम्मा की कसम, बाबा की कसम, कुछ काम नहीं करेगी। जब नशा लेगा सब भूल जाएगा। तो उसे साथ चाहिए, हमारा साथ, सोसाइटी का साथ चाहिए, तभी वो सुधरेगा। मैं खासकर नौजवानों से अपील करता हूं, ज्यादा से ज्यादा हमारे नौजवान इसमें मुब्तला हैं। रोज मरने वालों की संख्या, एक्सीडेंट्स, दूसरे तो कौम भी खत्म हो जाएगी और मुल्क भी बर्बाद हो जाएगा। इसकी मिसाल स्पेन है। स्पेन हजारों साल पहले मुसलमान 1000 साल तक हुकूमत करते रहे। कितने साल तक? 1000 साल तक हुकूमत करते रहे। यहूदियों ने बेहद कोशिश कर ली कि उनकी हुकूमत हटा सके, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। तब यहूदी बहुत चालाक थे, उन्होंने आसान सा रास्ता अपनाया। जो भी वहां के मुसलमान थे, उनके नौजवानों को नशे की आदत डाल दी। खुद ब खुद चंद दिनों में स्पेन में मुसलमानों की हुकूमत खत्म हो गई। आज यहूदी राज कर रहे हैं। तो बस मैं नौजवानों से यही गुजारिश करता हूं कि पहचाने, नशा करने से आप अकेले नुकसान में नहीं जा रहे, आपकी पूरी फैमिली नुकसान में जा रही है। जो भी नशा करने वाला है वो बीमार है। आप बीमार का इलाज कैसे करेंगे भाई? कैसे करेंगे? उसको गालियां देके, उसे घर से ढकेल के, भूखा रख के इलाज होता है क्या? नहीं। उसका इलाज कैसा होता है? उसकी देखभाल करके, अच्छा खिला के, उसे अच्छा पिला के। तो ये जो भी नशा करने वाले हैं, बीमार हैं, इनको सेहत देने की जिम्मेदारी किसकी है? मेरी, आपकी, तमाम की, समाज की जिम्मेदारी है। इनको साथ लेकर चलें, इनको समझाएं, बार बार समझाएं, बार बार। नशा करते करते ये बीमार हो गए, दिमाग से कमजोर हो गए। एक बार दो बार में ये बात समझ में नहीं आती। आपको चाहिए कि मस्जिदों में बार बार नशे के बारे में बयान दें, स्कूल्स में और कॉलेजेस में अवेयरनेस प्रोग्राम करें कि नशा क्या है, नशे से किस तरह हाल होता है। ये सिर्फ उनके घर वालों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हमारी तमाम की, सारे मोहल्ले वालों की जिम्मेदारी है। अगर कोई भी नशा करने वाला है तो समझिए कि उसकी जिम्मेदारी है। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो डॉक्टर के पास ले जाइए। आजकल ऐसी दवाइयां मौजूद हैं जिससे नशे की आदत 100% चली जाएगी, या फिर नशा कम इस्तेमाल करने की उसकी ताकत दिन ब दिन कम होते जाकर छूट जाएगी। और जैसा किसी ने पूछा था कि रिहैबिलिटेशन सेंटर्स, हाँ बहुत सारे हैं। हमारा कोलार सहारा चैरिटेबल ट्रस्ट है, हमारे ट्रस्ट में भी एक काउंसलिंग सेंटर शुरू होने वाला है। अगर कोई ड्रग एडिक्ट है तो हमारे पास भी ले आइए, इंशाल्लाह उसकी काउंसलिंग करेंगे और रिहैब में एडमिशन भी करवाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। पूरे तौर से टोटली फ्री उसका रिहैब करेंगे हम लोग। तो बस मैं आखिरी में इतना ही कहकर अपनी बात को खत्म करूंगा। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल अपने हालत के बदलने का। जब तक आप नहीं चाहोगे, खुदा भी आपकी मदद नहीं करेगा। थैंक यू एवरीवन। रब्बि इश्रह ली सदरी यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। स्टेज पर बैठे हुए
हमारे हजरत दरगाह के जिम्मेदार और सर्कल इंस्पेक्टर सर, सब इंस्पेक्टर सर और हमारे शफी डॉक्टर शेट्टी सर और सामने बैठे मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले जैसा कि अभी आपके सामने बहुत सारे चीजें रखे गए, खासकर कि पूरे एग्जैक्टली एक डिफरेंट पॉइंट्स के एतबार से हमारे सर्कल साहब आपके सामने रखे, और उसी के साथ साथ हमारे डॉक्टर शफी साहब भी बहुत सारे आपके सामने पॉइंट्स रखे। उसमें एक चीज मैं आप लोगों के सामने बोलकर मेरी बात को आगे ले जाऊंगा। सबसे पहले जो चीज डॉक्टर शफी साहब अभी बोले, सलाहुद्दीन अय्यूब रज़ियल्लाहु अन्हु का एक बात है, जो भी कौम को अगर जो जंग में जीत हासिल करना है तो उस कौम को बिना हथियार के वो जीत हासिल कर सकता है जब कि वो उस कौम को नशा में मुब्तला कर दे। मसलन जीत जंग की जरूरत ही नहीं, जहां पर अगर जो कोई भी कौम को वहां उस जंग में जीतना है तो उस जगह पर नशे की चीज अगर जो हम मुब्तला कर दे तो ऑटोमेटिक वो जंग हमें हर जाती करे। तो इसका क्या है मतलब, जहां पर भी देखो, खासकर इस कोलार शहर के अंदर और इंडिया के एक सेंसस रिपोर्ट के अंदर, मैं चंद चीजें आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। एक पूरे हिंदुस्तान के अंदर 2019 में हम देखेंगे तो एक रिपोर्ट है, खासकर ये जो एनडीपीएस गांजा के केसेस में मोर देन 1,11,940 केसेस दर्ज होकर पूरे हिंदुस्तान का सराउंडिंग बोर्ड सेंसस है। उसके अंदर कर्नाटका के अगर जो हम देखेंगे तो केवल कर्नाटका के तकरीबन 75,000 केसेस आकर दर्ज होकर है। और ऐसा चलकर जो कोलार के अंदर देखेंगे तो मोर देन 622 केसेस खासकर गांजा के अभी यहां पर अगर जो हम देखेंगे तो फिक्स होकर है। तो उसके अंदर पूरे इंडिया के अंदर अगर जो रिपोर्ट अगर जो देखेंगे सारे लोगों की, उसमें 36% गांजा के नशे में लोग मुब्तला हैं। इसी तरीके से कोलार के अंदर भी अगर जो हम रिपोर्ट देखेंगे तो मोर देन 25% केसेस गांजा के केस में मुब्तला हैं। तो मैं आप लोगों को क्यों इसलिए यह बता रहा हूं कि अभी रिसेंट हाल ही में मैं बैंगलोर में अभी आज केस था जो इसका एक बेल हुआ, उस बेल का एक्चुअली फर्निश करना था। वहां पर एक एनसीबी पुलिस ने एक अरेस्ट कर है, जो 4 लोगों को अरेस्ट कर है। उसमें उस 4 लोगों में 3 औरतें हैं और एक जेंट्स है, जिसमें बैंकॉक को जाकर वहां से गांजा लेकर ओमन को गई, ओमन से आकर बैंगलोर। जब बैंगलोर में वहां पर एनसीबी पुलिस ने अरेस्ट किया तो वो लड़की का और वो लोगों का पूरा जानकारी करे तो तकरीबन वो लड़की और वो जो आदमी है 70 मरतबा गांजा सप्लाई करने के लिए और गांजा लेके आने के लिए वो काम कर रहा था। तो उसमें से बेहद शर्म की बात है, बेहद अफसोस की बात है कि अगर जो हम देखेंगे तो वो उसमें 4 लोगों में 3 औरतें हैं, जो वो 3 औरतों भी मुसलमान हैं, और वो जो लड़का है वो भी मुसलमान है। और हाल ही में कोलार के अंदर रिसेंट में एक 4 दिन अव्वल में कोर्ट के पास खड़ा था, एक ऑफिशियल फैमिली के, उनके पेरेंट्स आकर बहुत ऑफिशियल है और उनके अम्मी आकर टीचर है और उनके अब्बा आकर एक अच्छे बिजनेसमैन, कोर्ट के पास धरना लेकर आए।
जैसे ऐसा हमारा असिस्टेंट एक एडवोकेट जाकर पूछे क्या वास्ते में आकर ही तुम्हें बोले, तो एक हमारा बच्चा गांजे के केस में लगकर ही, तो उनको रिलीज कराने के वास्ते हमें आए कर बोलते। तो वो पेरेंट्स का दिल क्या बोलना, उन्हें बिजनेस कमा कर क्या फायदा, वो पैसे जितना भी जो वो बच्चे को डेवलप करने के वास्ते लगे थे वो क्या फायदा। और उनकी माँ अगर जो देखेंगे तो गवर्नमेंट ऑफिशियल, वो एक पर्सनली वो एक टीचर है, लेकिन होने के बावजूद भी वो बच्चे को ठीक तरीके से तरबियत नहीं दे सके। अब रिसेंट अगर जो हम शहीशाह नगर का ही देखेंगे तो मैक्सिमम आकर तकरीबन 1-2 महीने अव्वल 4 लोगों को मैंने बेल कराया यही गांजे के केस में। तो बहुत अफसोस होता है, बहुत अफसोस होता है, बहुत दर्द होता है कि जब कहां पर भी ऐसे एक वाकया हमारे सामने पेश आए। तो रिसेंटली अभी हमारा एक बैंगलोर में सेम ऐसा एक मसला हो गया। ये जो टैनी रोड है और ये जो आरटी नगर है, वहां पर भी देखो मैक्सिमम आकर मुस्लिम कम्युनिटी एक काम में आकर मुब्तला है। सही मानों में अगर जो वो 25% में मैं डिवाइड कर देखा तो 10 से ज्यादा आकर वो परसेंटेज में मुसलमान लोग जेल में हैं। तो ऐसी हालत हमारी कौम की यहां पर आ गई। तो मैं एक बेहद खुशी की बात और एक बेहद खुशी मनाना चाहता हूं, ताकि आज एक गवर्नमेंट के तरफ से, एक डिपार्टमेंट की तरफ से एक बेहतरीन इतना अच्छा एक प्रोग्राम यहां पर मुनक्कद किया गया। तो इस प्रोग्राम में यहां पर देखेंगे तो शहीशाह नगर का सेंसर देखेंगे तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों को मैसेज गया, लेकिन यहां पर जमा होने वाले केवल चंद लोग हैं। तो मैं क्या आप लोगों को यहाँ की इस बात से, इस स्टेज से मैं आपको एक अपील करना चाहता हूं कि जहां पर भी अगर जो ऐसे चीज आप नोट करें, ऐसे चीज देखें, तो सबसे पहले आकर वो बच्चे की तरबियत के लिए, रिहैबिलिटेशन के लिए जो आपको यहाँ पर ऑलरेडी उसका सोल्यूशन एडवांटेजेस यहाँ पर आ गया, उसके जरिए से वो बच्चे को ठीक करने की कोशिश करें। तो इसी के साथ साथ अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर फरमाया है, इन्नल्लाह ला युगैरु मा बिकौमिन हत्ता युगैरु मा बिअनफुसिहिम। जब तक मैं उस कौम के हालात नहीं बदलाता, जब तक कि वो खुद अपने आप को ना बदले। मसलन क्या है, हालात जो अपने आप को, वो कोई भी कौम हो, वो ईसाई हो, कोई भी कौम हो, जब तक वो अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं करती, अल्लाह ताला बिल्कुल उसे बदलाएगा नहीं। तो हमें सबसे पहले बदलने की कोशिश करना, हमें अपने आप को आकर बदलना। ये प्रोग्राम कर खत्म होने का मकसद ये नहीं कि यहां पर खत्म हो जाना, ये केवल एक स्टेज प्रोग्राम डालकर यहां पर, ऐसा नहीं रहना। तो इसके बाद आकर जहां पर भी देखिए, मैं आपको एक पॉजिटिव रिपोर्ट एक आपके सामने रखना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के अंदर अगर जो एनडीपीएस गांजे का अगर जो कोई भी 0% केसेस है तो वो पंजाब है। इसका अगर जो आप हिस्ट्री देखेंगे तो हर एक मोहल्ले के अंदर, हर जगह, हर गली में, वहां पर कोई भी बंदा अगर जो गांजे का वो टैबलेट कुछ भी अगर जो यूज करेगा तो उसी टाइम पर वहां के जो जिम्मेदारान है वो अपना पर्सनल लेकर उसे खत्म करने के लिए, उसे रिहैबिलिटेशन का एक सेंटर बनाकर, उसे एक ताकीद कर उसे कैसा हमें ठीक कर सकते हैं, ऐसा एक प्रोसीजरल एक काम कर है। तो उसी तरीके से अगर जो हम मैक्सिमम अगर जो गांजा में और ये चीज में इन्वॉल्वमेंट है तो वो सबसे ज्यादा केरला में एक भी अगर जो नहीं तो रिहैबिलिटेशन है वहां पर भी, लेकिन नाम का रिहैबिलिटेशन है, काम का नहीं। तो मैं आपको एक पॉजिटिव भी बता रहा हूं, एक नेगेटिव भी बता रहा हूं। ये इसलिए कि हमारे इस स्टेज से, ये शहीशाह नगर के अंदर हमें एक वादा करना है, ये एक अज़म करना है, ये चीज को सबसे पहले हमें खत्म करना। अगर जो हम नहीं खत्म करेंगे, हमें ये चीज को नहीं काटेंगे, तो सही मानों में हमें कामयाबी नहीं हासिल होगी। और मैं ये जो जितने भी लोग यहाँ पर जमा हुए हैं,
मैं उनका शुक्रिया अदा करते हुए और यहाँ पर जो सर्कल इंस्पेक्टर साहब यहाँ पर मौजूद है उनका भी मैं शुक्रिया अदा करते हुए मेरी जगह को मैं लेता हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, सामीन और स्टेज पर रौनक अफरोज मेहमानान इकराम, अब तक हमारे सामने हमारे इंस्पेक्टर साहब और डॉक्टर साहब और लायर साहब तीनों ने जो बातें बताई हैं उन सब का खुलासा ये है जो अल्लाह ताला का हमें हुक्म है कि अपने जान की भी हिफाजत करो, अपने माल की भी हिफाजत करो, अपने वक्त की भी हिफाजत करो। अगर हम अपनी जान की हिफाजत, अपने माल की हिफाजत और अपने वक्त की हिफाजत कर लेंगे तो जितनी सारी चीजें अब हमारे सामने आई हैं वो सारी चीजें हमसे छूट जाएंगी। पहली चीज जान की हिफाजत। अल्लाह ताला ने हमें ये जान दी है, ऐसा नहीं कि जान देने के बाद अल्लाह ताला इसके बारे में नहीं पूछेंगे। कल सवाल होगा अल्लाह ताला के पास इस जान का कि हमने तुम्हें ये जिंदगी दी थी, जान दी थी, ऐसी नेमतों से हमने नवाजा था, तुमने उसका क्या हक अदा किया। आज जो ये नशा और चीजें और ये जो सब हमारे सामने आ रही हैं जिससे हमारी जान, हमारी सेहत के अंदर एक बहुत बड़ा खतरा पैदा हो रहा है, हम उसके अंदर एक बहुत खतरा हमारे अंदर महसूस हो रहा है, हमारी जानें जा रही हैं, इसके कौन जिम्मेदार है। कल अल्लाह के पास हम क्या जवाब देंगे। मैं इसके लिए मैं बताना चाहता हूं, ये सबसे पहले बचपन से जो आदत पड़ती है, बचपन से जो हम दुकानों के अंदर छोटे बच्चे हैं, सबसे पहले वो क्या है, वो बॉम्बे सुपारी लेकर खाते हैं, छोटी सी चीज है। उसके बाद फौरन वो क्या करते हैं, राजा सुपारी वो लेकर खाते हैं। और मैं आपको बताऊं, बहुत अफसोस है कि अभी चंद दिन पहले की बात है कि बच्चे हमारे पास पढ़ते हैं, मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि हजरत ये बच्चा विमल खा रहा है। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, छोटा बच्चा है। मैंने पूछा ये कहाँ है, अब अभी तक मेरे पास वो चीज मौजूद है, तो मैं उसके पास वो लेकर मैंने देखा तो वो विमल नहीं है, चॉकलेट है, लेकिन ऊपर जो उसका कवर बनाया गया है विमल जैसा बनाया है, अंदर चॉकलेट है, छोटा सा है। जरा बताओ, आज वो छोटा विमल खाएगा, कल जाकर वो बड़ा विमल। ये बचपन से ये छोटी चीज यहां से शुरू होती है। अब वो विमल खाने लगा, अब उसके अंदर थोड़ा सा उसको मजा आने लगा, अब उसके बाद होते होते नशे के अंदर इतना वो मजबूत हो जाता है, इतना मजबूत हो जाता है कि उसकी ये आदतें छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। वालिदैन भी बेजार हो जाते हैं, सोसाइटी वाले भी बेजार हो जाते हैं, मोहल्ले वाले भी बेजार हो जाते हैं। नौजवान बच्चे जिनके अभी तक शादी नहीं हुई, जिनका अभी तक निकाह नहीं हुआ, अब वो निकाह के काबिल रहे ही नहीं। और बहुत सारे तलाक के, खुला के जो वाकयात हमारे सामने आते हैं, अब उसकी वजह पूछी जाती है तो यही उसकी वजह आती है कि बाकायदा कहा जाता है कि हजरत ये मेरे लायक नहीं रहा, इसकी मर्दाना कुव्वत खत्म हो गई है, इसने अपनी जवानी बर्बाद कर दी है। जरा बताओ, शादी का मकसद ही है। अगर शादी करने के बाद अगर वो अपनी बीवी की जरूरत पूरी नहीं करेगा तो बीवी कहां से रखेगी उसे। तो ये बचपन से नौजवान बच्चे आजकल जहां वहां पार्क में चले जाओ, यहां इधर अंदर चले जाओ। अभी एक नौजवान रात के तकरीबन 11:30 बजे थे, मैं अपने इस गली की बात कर रहा हूं, किसी काम से आना हुआ, वो नौजवान जा रहा है, नौजवान है, हट्टा कट्टा नौजवान है, वो जा रहा है, 3 कुत्ते उसके ऊपर है। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ और वो ले लेकर उसको अपने ऊपर छोड़ रहा है। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, मैंने उनको भगाने लगा तो एक साहब कहने लगे छोड़ा दो हजरत, उनका रोज का बोझ, कुत्तियां को प्यार करेगा और घर को जाते नहीं। बाद में मालूम हुआ कि वो शराब पिया। ये अपने जान की हिफाजत सबसे पहली हमारी जिम्मेदारी है। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु, बेशक शराब, वल मैसिरु, जुआ, जिसको हम मट्टा कहते हैं, जुआ भी कहते हैं, और मट्टे की कई तरह की किस्में अब आ चुकी हैं, ऑनलाइन भी मट्टा आ चुका है, ऐसे भी
घर के अंदर का पूरा पैसा सब कुछ बर्बाद कर रहे हैं हम लोग, सब कुछ बर्बाद कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह कमाई अच्छी है, रोजाना कर, लेकिन पीछे इतना कर्ज है, इतना कर्ज है। कैसे कर्ज हुआ? मटका खेलकर सारे पैसे बर्बाद कर दिए। तो अल्लाह फरमाते इन्नमल खम्रु, बेशक शराब, वल मैसिरु, जुआ, वल अंसाबु वल अज़लामु, और ये ज़माने जाहिलियत के दो खेल थे जिसके अंदर तीर छोड़े जाते थे। और वो ज़माने जाहिलियत के जो दो खेल थे, फरमाया रिजसुम मिन अमलि शैतान, ये शैतान के खेल का एक हिस्सा है। अल्लाह ने फरमाया फजतनिबूहु, तुम उससे बचो, लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। ये आयत नाजिल होने से पहले इस्लाम के अंदर शराब जायज था, शराब जायज था और बाकायदा शराब पी जाती थी। लेकिन चंद वाकयात ऐसे पेश आए कि सहाबा रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन, कुछ वाकयात ऐसे पेश आए कि जिसके अंदर नुकसान होने लगा। अल्लाह ताला ने इन आयतों को नाजिल किया। उसके बाद एक नुकसान ये भी हुआ कि शराब पीकर नमाज के अंदर शरीक हो जाते थे। तो अल्लाह ताला ने आयत नाजिल फरमाई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सला व अंतुम सुकारा, ईमान वालो जब तुम नशे की हालत में हो तो तुम नमाज के करीब भी मत जाओ। ये तमाम वाकयात हुए, आयतें नाजिल हुई। तारीख में लिखा है और सीरत के अंदर लिखा है कि सहाबा ने अपने शराब के मटकों को मक्का की गलियों, मदीने की गलियों के अंदर ऐसे बहाया जैसे एक सैलाब जा रहा है। तमाम सहाबा ने तौबा की और उसके बाद उसकी जो कबाहतें हैं, उसकी मजम्मतें बयान की गई। और आज भी कुरान और हदीस के जरिए से हमें यही बताया जाता है, फरमाया कुल्लु मुस्किरिन हरामुन, हर नशावर चीज हराम है। मेरे भाइयों, मुझे माफ कीजिएगा, आज हम दुकान रखकर, अपनी दुकानों के अंदर विमल रखकर, अपने दुकानों के अंदर बीड़ी सिगरेट रखकर, अपने दुकानों के अंदर नशा की चीज रखकर हम तो बहुत कमा लिए, हमने बिल्डिंगें बन ली, हमने इमारतें बन ली, हमने गाड़ियां खरीद ली, लेकिन तुम्हें अफसोस होना चाहिए, तुमने हमारी कौम के बच्चों को बर्बाद कर दिया। थोड़ी चीज के लिए, थोड़ी कमाई के लिए, थोड़े पैसों के लालच के लिए। और आजकल वो दुकान चलता ही नहीं जिसके अंदर विमल ना हो, वो दुकान चलता ही नहीं जिसके अंदर बीड़ी सिगरेट ना हो। इस्लाम क्या कहता है? इसकी खरीदो फरोख्त मकरूह है। तो इसलिए सबसे पहली बात अपनी जान की हिफाजत, जान में नशावर चीजों का इस्तेमाल करना, नशावर चीजों के इस्तेमाल से बचना, ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। खुसूसन हमारे नौजवान बच्चे, मैं आप पे एक राय देता हूं, एक मशवरा देता हूं। आपसे वक्त नहीं निकल रहा है, आप जो है 9 से 10 बजे तक या 10 से 11 बजे तक, ये वक्त आपका काम में नहीं आ रहा है। यही ये वक्त होता है जब नौजवान बच्चे नशा इस्तेमाल करते हैं। मैं आप पे एक राय देता हूं, अगर आपका वक्त है सीधे मस्जिद पर आ जाओ, मस्जिद में आ जाओ। ये 1 घंटा मस्जिद के अंदर गुजार दो, 1 घंटा कुरान की तालीम के अंदर गुजार दो, 1 घंटा कुरान पढ़ने के अंदर गुजार दो, इस्लाम की तालीमात हासिल करने के अंदर गुजार दो। इंशाअल्लाह अल्लाह ने जो फरमाया लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो जाओ, कामयाबी हमारा मुकद्दर बन जाएगी। पहली चीज जान की हिफाजत। ये मैं एक खुलासा तमाम जो हमारे अहबाब ने बताया उसका खुलासा मैं बता रहा हूं शरीयत की नजर में। हमारे इंस्पेक्टर साहब ने तो माशाअल्लाह बहुत सारी बातें बताई और इसी को इस्लाम जान की हिफाजत से ताबीर करता है। और दूसरा माल की हिफाजत। जान की हिफाजत में हमारे सर ने जो बताया, एक्सीडेंट का होना, हेलमेट का नहीं पहनना और इसी तरह व्हीलिंग करना, ये भी जान की हिफाजत ना करने के बराबर है। अगर कोई व्हीलिंग करके मर जाता है, अगर कोई इसका इंतकाल व्हीलिंग करके अगर वो एक्सीडेंट की मौत में मर जाता है, तो अपनी जान की हिफाजत ना करने की बदले में अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास पूछा जाएगा। ये उसकी जरूरत नहीं थी, ये व्हीलिंग करेगा, ये मरकर चला जाएगा। बताओ उसके बूढ़े माँ बाप का क्या हाल होगा, रो रो कर उनकी क्या हालत होगी। सर ने बताया बगैर हेलमेट के हमारे शहर के अंदर अभी तक माहौल नहीं बना है हेलमेट का। मैं भी बगैर हेलमेट के चलाता हूं। अगर अभी माहौल नहीं बना है तो अब से हमें अमल करना चाहिए कि हेलमेट के साथ हम गाड़ी चलाएं। हमारी हिफाजत है, हमारी हिफाजत है। और दूसरा फरमाया माल की हिफाजत।
माल की हिफाजत के अंदर सर ने बहुत सारी चीजें बताई। फोन पे का फ्रॉड है, गूगल पे का फ्रॉड है और इसी तरह बहुत सारे। इसके अंदर बताया गया, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ला युल्दगुल मुमिनु मिन हुज्रिन मर्रतैन, मुमिन 2 सुराख से 1 मर्तबा धोखा नहीं खा सकता। 1 मर्तबा धोखा खा लिए फौरन समझ जाना चाहिए। अपने माल की हिफाजत, चोरी के बारे में सर ने बताया, अपने माल की हिफाजत अपने घर के अंदर करना ये हमारी जिम्मेदारी है। और ये तमाम चीजें जो पेश आ रही हैं, ये बेरोजगारी की वजह से पेश आ रही है। रोजगारी नहीं है, सुबह से शाम तक कुछ कमाता नहीं है। अब घर के अंदर थोड़ा उसके ऊपर जुल्म हुआ, थोड़ा उसके ऊपर प्रेशर पड़ा कि कुछ लाना है, अब वो चोरी के लिए निकल गया। इसलिए एक चोरी करना तो एक बड़ा बुरा और कभी अमल है ही, लेकिन उससे पहले अपने माल की हिफाजत करना, अपने घर के अंदर अपनी चीजों की हिफाजत करना, यह हमारी जिम्मेदारी है। तीसरा, अपने वक्त की हिफाजत करना है। वक्त की हिफाजत के ताल्लुक से हमारे सर ने बताया, सोशल मीडिया का इस्तेमाल। सोशल मीडिया का इस्तेमाल ऐसा नहीं कि हाथ में मोबाइल आ गया, सोशल मीडिया आ गया, गूगल यूट्यूब के अंदर और इसी तरह इंस्टाग्राम के अंदर, ट्विटर के अंदर, फेसबुक के अंदर जो कुछ आया पोस्ट कर रहे हैं। ना आगे देखा, ना पीछे देखा, ये क्या है, ये क्या मैटर है, कुछ भी नहीं देखा, पोस्ट करते जा रहे हैं। और उसका इस्तेमाल, वक्त मिला तो हाथ में मोबाइल आ गया और उसका सही सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, इजाजत है। सही चीजों के लिए करो, गलत चीजों के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल ना करो। आज के जमाने के अंदर सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी ताकत है, एक बहुत बड़ी ताकत है। एक बात किसी को पहुंचाना है तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करेंगे, मिनटों में हजारों लाखों करोड़ों लोग देख लेंगे। तो हालांकि इसका इस्तेमाल कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन सही चीजों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाए। अगर हमने इसका गलत इस्तेमाल किया, यूट्यूब का गलत इस्तेमाल किया, व्हाट्सएप का गलत इस्तेमाल किया, इंस्टाग्राम का गलत इस्तेमाल किया, एक तो अपना वक्त जाया होता ही है, अपने वक्त तो जाया होता है, लेकिन हुकूमत की गिरफ्त में आएंगे। जैसा कि बताया कि डाटा, हर एक चीज उनके पास महफूज है, वो हम कहीं भी जा नहीं सकते, हमारा डाटा कहीं भी नहीं जा सकता। जरा जरा करके वो जो है हमारे पास लाकर के, बस ज्यादा वक्त लेना मैं नहीं चाहता, बस तमाम हमारे डॉक्टर साहब ने माशाल्लाह बड़ी अहम बात बताई कि हमारे शहर के अंदर इसका एक सेंटर डॉक्टर साहब जो है या खोल रहे हैं या अभी खोलने वाले हैं। बहुत अच्छी बात है, वरना तो बेंगलोर जाना पड़ता था। बेंगलोर के पास नशामुख वहाँ चीज सेंटर से वाला ले जाकर बहुत सारों को हमने भी भेजा है, हमने भी छोड़ा है। लेकिन बड़ी खुशी की बात है कि अगर हमारे शहर के अंदर ये सेंटर शुरू हो रहा है, हम मुबारकबाद देते हैं डॉक्टर साहब को। और इसी तरह जो बातें तीनों अहबाब ने बताई, उसका खुलासा मैंने आपके सामने बताया। अपने जान की हिफाजत करो, अपने माल की हिफाजत करो, अपने वक्त की हिफाजत करो, इंशाअल्लाह कामयाब हो जाओगे। मैं मुंतजिमीन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझ नाचीज को याद किया, कुछ बातें बताई। अल्लाह हम सबको इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अपनी बरगाह कबूल फरमाए। किसी शायर ने क्या ही खूब कहा है, उमंगो जोश फैशन परस्ती छूट जाती है, उमंगो जोश फैशन परस्ती छूट जाती है, जरा सी उम्र बढ़ती है तो मस्ती छूट जाती है, जरा सी उम्र बढ़ती है तो मस्ती छूट जाती है। जब घर से निकलते हैं तो मोबाइल याद रहता है, जब मस्जिद जाना हो तो टोपी छूट जाती है, जब मस्जिद जाना हो तो टोपी छूट जाती है। कहते हैं माँ की दुआ टाली नहीं जाती, माँ की बद्दुआ भी खाली नहीं जाती, माँ की दुआ टाली नहीं जाती, माँ की बद्दुआ भी खाली नहीं जाती। माँ बर्तन मांज के 10 बच्चों को पाल लेती है, माँ बर्तन मांज के 10 बच्चों को पाल लेती है, पर 10 बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती, पर 10 बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती। माशाअल्लाह आप लोग बड़े प्यारे अंदाज में बातों को समाप्त किए। सब हजरात के हाथों में फोन है, सब हजरात के हाथों में फोन है। बस मैं आपको इस फोन से ही एक मैसेज देने का काम करूंगा। जब ये फोन पहली मर्तबा जब इस दुनिया के अंदर इजाद किया गया था, जब लाया गया था, तो इसके अंदर सिर्फ बात होती थी। क्या होती थी? बात, कॉलिंग। धीरे धीरे इसके अंदर बात के बाद इसमें फिर दूसरा एक ऑप्शन आया जो मैसेज का आया। क्या आया? मैसेज का आया।
तीसरा ऑप्शन ये आया कि इसके अंदर कैमरा डाला गया छोटा सा, तो पहले हम लोगों ने देखा 2005, 2006, 7 के अंदर जिस फोन को हमने देखा कीपैड फोन हुआ करता, बहुत छोटा सा था वो। उसके बाद धीरे धीरे इसके अंदर वीडियोस बनाने का काम आया, वीडियोस बनाने, पहले खाली फोटो खींचा जाता था, उसके बाद कैमरा आया तो वीडियो भी बनाने का ऑप्शन उसके अंदर दिया गया। फिर उसके बाद जैसे जैसे तरक्की होते गई, यूट्यूब आया, फेसबुक आया, हर तरह के ऑप्शंस इस मोबाइल के अंदर डाले गए। आप इस मोबाइल को चला रहे हो, इस मोबाइल को यूज कर रहे हो। हम इंसान जिस मकसद के लिए पैदा किए गए इस दुनिया के अंदर, इस मोबाइल से सीखने की जरूरत है, इस मोबाइल से मैसेज लेने की जरूरत है, इस मोबाइल से हमें सबक हासिल करने की जरूरत है। आप यूट्यूब चलाओ, आपके मोबाइल पे कोई कॉल करेगा तो कॉल आता ही है, यूट्यूब चलना रुक जाता है, कॉल नहीं रुकता। आप फेसबुक यूज करो, यानी मोबाइल जिस वक्त जिस मकसद के लिए लाया गया था वो अपना मकसद नहीं भूला। आप फेसबुक चलाओ, यूट्यूब चलाओ, जो चीज को यूज करो आप, मगर जैसे उसके अंदर कॉल कोई करता है तो वो यूट्यूब चलना बंद हो जाता है, फेसबुक चलना बंद होता है, किसी को ट्वीट कर रहे हैं वो भी बंद हो जाता है। यानी एक मोबाइल भी कह रहा है कि मैं जिस मकसद के लिए बनाया गया हूं, तुम मेरे अंदर जो चीज को भी इस्तेमाल करो, मैं अपना मकसद कभी नहीं भूलूंगा, अपना मकसद मैं कभी नहीं भूलूंगा। मगर हम तो इंसान हैं, हम अशरफुल मखलूकात हैं, हम उस नबी की उम्मती हैं जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने इमामुल अंबिया बनाया, और हम तमाम नबियों की उम्मतियों में तमाम उम्मतियों से सरदार उम्मती हैं। मगर हमारा आलम क्या है, क्यों इतने लोगों को यहाँ पर जमा किया गया? मुझे यकीन है कि जिन लोगों से तंग होकर हम यहाँ पर जमा हैं वो लोग एक भी मौजूद यहाँ पर शायद नहीं होंगे। ये रात भर में मालदार बनने की जो लालच है, रात भर में ये जो मटका वगैरह खेलकर रात भर में जो ये लालच है, इसको भूल जाइए। लालच बहुत बुरी बला है। आपने कुतिया को देखा होगा, कुतिया, बस मेरी आखिरी बात, कुतिया को देखे होंगे, बहुत सारी बातें हैं मगर वक्त इजाजत नहीं दे रहा है। बहुत सारी कुतिया को देखे होंगे, एक वक्त में कुतिया तकरीबन 10, 11, 12 बच्चे देती है, 10, 11, 12 बच्चे देती है। रात भर में जो अमीर बनने की ख्वाहिश है कि हम मटका खेलेंगे, मोबाइल पे ये जो भी क्या क्या ड्रीम 11 क्या क्या चल रखा है, बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं जिसके अंदर जुआ, शरीयत के अंदर, इस्लाम के अंदर, हमारे मजहब के अंदर, आपने उलमाए कराम हजरत मौलाना साहब से आपने बड़ी अनोखी अंदाज में कुरान शरीफ की आयात भी सुने और हदीस मुस्तफा को भी समाप्त की, उसके मुतालिक मैं नहीं जाना चाहता हूं। यानी आप अंदाजा लगाएं, ये कुतिया एक वक्त में 10, 11, 12 बच्चे देती हैं। और उसी तरीके से आपने सूअर को देखा होगा, खिंजीर को, ये भी उसी तरीके से बच्चा देती है। 10, 11, 12, 13 बच्चे होते हैं इसके। और बकरी को भी आपने देखा होगा, बकरी 2 या 3 या 4 बच्चे देती हैं। कितने? 3 या 4 बच्चे देती हैं। मगर आप अंदाजा लगाओ, देखो जरा गौर से, बकरी की तादाद ज्यादा है कि कुत्तों की तादाद ज्यादा है? देखोगे तो बकरियों की तादाद ज्यादा मिलेगी आपको, कुत्तों की तादाद ज्यादा नहीं मिलेगी। खिंजीर की, सूअर की तादाद ज्यादा नहीं मिलेगी, मिलेगी तो बकरियों की तादाद ज्यादा मिलेगी। यानी जिसके अंदर सच्चाई हो, ईमानदारी हो, अल्लाह तबारक व तआला उसमें बरकत अता फरमाता है। अल्लाह तबारक व तआला उस कमाई में बरकत अता फरमाता है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक लक़ब है हबीबुल्लाह। हबीबुल्लाह ये लक़ब कमोबेश 1 लाख या 2,24,000 अंबियाए कराम रसूलाने एज़ाम की जमात दुनिया के अंदर तशरीफ आए, किसी को ये लक़ब नहीं मिला, किसी को भी ये लक़ब नहीं मिला। माने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये लक़ब मिला। अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब से फरमाता है, अपने हबीब से कहता है, ऐ रसूल, ये लक़ब मैंने सिर्फ आपको दिया है, मगर आपकी उम्मती अपने हाथ से मेहनत करके कमाते हैं और अपने हाथ से मेहनत करके खाते हैं, और चंदी रुपये पर अगर सब्र करते हैं और अल्लाह की जात पे तवक्कल करते थे, हबीब वो मेरा हबीब हुआ करता है, वो मेरा हबीब, वो उम्मती भी मेरा हबीब हुआ करता है। तो अंदाजा लगाए मुसलमानों, तो मेहनत करके कमाइए। रात भर में करोड़पति बनने का सपना मत देखिए, लालच बहुत बुरी बला है। और लालच
इस तरीके से इंसान को बर्बाद कर देती है, खोखला कर देती है कि आप न यहाँ के रह जाओगे ना आखिरत के रह जाओगे। तो अल्लाह के हुजूर दुआएं करें और मौला तबारक व तआला हम सबों को जुआ जैसी, शराब जैसी ये बदकारी से, बदफेली से हम सबों को अल्लाह तबारक व तआला बचाए। तो आप तमामी हजरात से अपील है, गुजारिश है कि आप हजरात के सामने जो मुअज्जज लोगों ने बड़े ओहदे अंदाज में, बड़े प्यारे अंदाज में जो आपको समझाने का काम किए हैं और हमने भी जो बातें कही हैं उस पे मुझे यकीन है कि आप हजरात अमल करेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। और जहां तक के सुना कि ड्राइविंग गाड़ी वगैरह टू व्हीलर चलाने के वक्त ऑफिसर साहब जो बता रहे थे, कभी हमने सोचा है कि जो माँ बाप हमें 25 साल तक जवानी में लेकर जाते हैं, 25 साल 17-18 साल बाप का कमर टूट जाता है, ऐसा है बाप का कमर कमाकर टूट जाता है बेटे की परवरिश करने में। माँ अपने बच्चों को देखकर खुशियां मनाती है कि मेरा लाडला घर के अंदर आया, मेरा लाल घर के अंदर आया, मेरा सोना, मेरा लाडला मेरे घर के अंदर आया। माँ देखकर अपने बेटे को खुश हो जाती है, बाप का कमर टूट जाता है। मगर हमने कभी सोचा है हम जुआ खेलेंगे, हम शराब पिएंगे, हम ज़िनाकारी करेंगे, हम सूदखोरी करेंगे, हम माशरे के अंदर हराम कारियां को फैलाएंगे तो मेरे माँ बाप के सर किस तरीके से आवाम के सामने झुकाने पड़ेंगे? इस बात को हम कभी नहीं सोचते। तो अपने बाप जो हमारे वालिदैन ने जितने मेहनतों मुशक्कत से हमारी परवरिश की है उसका ख्याल करने की हमें बहुत जरूरत है। जरा सोचे तो सही, हमारे बाप ने हमें किस तरीके से, एक बेटा छोटा होता है ना, रास्ते में बाप उंगली पकड़ा के लेके जाता है, अगर झाड़ पे कौवा बैठा है तो बेटा बाप से पूछता है वालिद साहब, अब्बू साहब वो क्या है? बाप कहता है बेटा ये कौवा बैठा हुआ है। फिर बेटा पूछता है वालिद साहब वो क्या है? बाप कहता है बेटा वो कौवा बैठा हुआ है। यानी बच्चा जितने मर्तबा अपने बाप से, अपने दादा से, अपने वालिद से सवाल कर रहा है, बाप उसके सवाल का जवाब देता है, उसको डांटता नहीं है, टपटता नहीं है, उसको झाड़ता नहीं है। बाप यही सोचता है कि मेरा बेटा तो अभी नाबूज है, छोटा सा बच्चा है, इसको जो समझ में आ रहा है वही कह रहा है। मगर हम जैसे बड़े होते हैं हमारी अकड़ अलग होती है, हमारी समझ अलग होती है। हम थोड़ी थोड़ी बातों पर, अगर बाप हमको कोई नसीहत करते हैं तो उनकी बातों को हम आड़े हाथ लेते हैं, बाप पर ही गुस्सा जाते हैं, माँ पर ही छिड़कना शुरू कर देते हैं। तो बड़ी अफसोस की बात है, अफसोस की बात है। हमें इस पे नजर सानी करने की जरूरत है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, तो अपने वालिदैन का नाम हम उन लोगों से मुखातिब हैं जो लोग ये काम किए, जिनके वजह से मजबूरन इतने लोगों को जमा होना पड़ा है और इसके मुताल्लिक गुफ्तगू करनी पड़ी है, डिसाइड करना पड़ा है। तो उन लोगों से मैं मुखातिब हूँ जो लोग अपने माशरे का, अपने माहौल का, अपने इलाके का, अपने बस्ती का, अपने मोहल्ला का नाम डुबाने में लगे हैं। उनसे अपील है मोहतरम, अब होश का नाखून लो और अल्लाह से डरो और अल्लाह का खौफ खाओ और वो काम करो जिससे आपके बस्ती वाले आपसे खुश हो जाए और बस्ती वाले के फलाना आ रहा है, बड़ा नेकोकार है, बड़ा नेक अच्छा है, बड़ा नेक बच्चा है, फलाने का बेटा है, नाम बस्ती का रोशन कर दिया है, गली का नाम रोशन कर दिया है, अपने बाप का नाम रोशन कर दिया है, अपने खानदान का नाम रोशन कर दिया है। ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। हजरत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला से पूछा गया, हुजूर बताया जाए कि अगर किसी की खानदान के मुतालिक मालूम करना हो कि इसका खानदान कैसा है, इसका खानदान कैसा है, तो जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि उसके अखलाक को देखो, उसके अखलाक को देखो। अगर उसके अखलाक सही है तो उसकी खानदान कैसे है आपको खुद ब खुद मालूम चल जाएगा। और सबसे अच्छी, अगर इंसान के अंदर अल्लाह अगर किसी को पसंद करता है तो अल्लाह तबारक व तआला बंदे के अखलाक को पसंद करता है और ये अखलाक हर धर्म के अंदर माना जाता है। तो आप हजरात से अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। स्वागत तरुण सतीश पेडर कासिम सारखे અને વડા આચાર્ય સ્વાગત આ
सब इंस्पेक्टर कासिम सारगे स्वागत समाना मदीना मस्जिद के इमाम मुफ्ती असदुल्लाह साहब गुलपोशी, डॉक्टर शफी साहब के अपने गुलपोशी। इंशाअल्लाह ताला मुजाहिद भाई इलाही साहब से गुलबख्श कह रहे पर मेहरबानी कबूल करें। तबरेज भाई मुजाहिद भाई की तो गुलबख्श कर पाया मेहरबानी। हमारे मस्जिद लाहिर साहब की गुलबख्श हो रही माशाअल्लाह कबूल फरमा ले। मोहम्मद फयाज बरकाती साहब की गुलबख्श बराए मेहरबानी मस्जिद बिलाल के खतीब इमाम। उसके बाद इंशाअल्लाह ताला 17 वार्ड के छोटू उर्फ समीउल्लाह साहब इनकी भी गुलबख्श कबूल फरमाए। 18 वार्ड के काउंसलर हमारे समीउल्लाह साहब इनकी गुलबख्श फरमाए। सुभान अल्लाह। हमारे टीबू मस्जिद के